बंधुगण मेष राशि पाई उत्सर्गीकृत एही गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम मु आपण मानंकु स्वागत करुछि। बंधुगण जणे निर्दिष्ट संपर्कीय विशेषकरी एक निर्दिष्ट नामधारी आपणक घरे धनर देवी लक्ष्मी को बांधी रखिछंती। आपण माने सतर्क रहिबाकु पड़िबो। गत 12 वर्ष धरी एही संपर्कीय आपणक काम चाकिरी एवं आपणक व्यवसाय उपरे निरंतर मंत्र एवं अंधकार मंत्र पकाई आसुछंती। आपणकु क्रमागत भाबरे गरीब करि देउछंती। एही संपर्कीय आपणक प्रत्येक टंकाकु प्रभावशाली भाबरे बंधन करिछंती। फलस्वरूप आपणक परिवारर उन्नति एवं समृद्धि संपूर्ण स्थगित होई जाइछि। विपदपूर्ण कराजादू माध्यमरे एही संपर्कीय आपणक घरे बास करुथिबा मां लक्ष्मी को फासरे पकाइछंती, जहाद्वारा आपणक परिवार धन एवं प्राचुर्यर प्रवाह को रोकिछि। आपण जेते परिश्रम कले मध्य आपणकर समस्त प्रयास व्यर्थ हेउछि। आपणक जीवन रे ऋण वृद्धि पाउछि एवं एही निरंतर आर्थिक अभाव जोगु आपण गभीर भावरे व्यथित होई जाइछंती। आपण दिनराति रक्त झाळ एवं लुह बुहाउछंती। आपणक परिवार पई किछि अर्थपूर्ण करिवार इच्छा द्वारा सेमानंक प्रतिपालन पई एवं आपणक घर भितरे खुशी वृद्धि करिबा पई। तथापि एही संपर्कीय तुमर प्रत्येक कठिन परिश्रम उपरे अंधकार मंत्र पकाई चलीछंती। माता लक्ष्मी सबुबे तुमर द्वारे ठिया होइथांती। तुम घरे प्रवेश करि पारंती नाही, कारण एही संपर्कीय तुम घर भितरे थिबा दिव्य शक्ति एवं देवता मानंकु मध्य बांधी रखिछंती। तुमे बुझिबा पूर्वरु तुमर आंगुठी दे टंका खसी जाए। काहीकि कारण एही संपर्कीय तुम हाथ सहित जडित लक्ष्मी भाग्य को बांधी रखिछंती। टंका केवल तुमर अधिकार रे आसे नाही, एवं जदि एहा आसे तेबे एहा तुम सहित रहिबा किंबा स्थिर हेबारे विफल हुए। परिस्थिति एते भयंकर होइगलानी, ऋण एते बढ़ीगला जे तुमे तुमर जीवन शेष करिबाकु मध्य चिंता करुछ। किंतु निराश हुओ नहीं। आजी मु एही संपर्कीयंक प्रकृत स्वभाव को प्रकाश करिबी एवं तुमे किपरि तुमर घरे थिबा धनर देवींकु एही अंधकार मंत्रर सिकुलिरु मुक्त करि परिबो ताहा स्पष्ट भाबरे प्रकाश करिबी। एही भिडियो रे मु तुम सहित एही संपर्कीयंक प्रतिकूल दृष्टिरु निजकु रक्षा करिबा पई आवश्यक समस्त सूचना बांटिबी। बंधुगण जदि तुमे मध्य दिनराति परिश्रम करुछ जे तुमर प्रयास केबे सफल हुए नहीं, जदि तुमर योजना शेष मुहूर्त रे भांगी पड़े, जदि तुम हातरे पहुंचीबा पूर्वरु टंका खर्च होई जाए एवं जदि धन तुम सहित रहिबाकु मना करे, तेबे तुमे हुएत समान परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछ। तुमे अक्लांत परिश्रम करुछ, तथापि तुमर समस्त प्रयास विफल हेउछि। तुम मुहरु हस उभान होई जाइछि। तुमर पाद निरंतर परिश्रमरु फोटका होइगलानी एवं तुमर समस्त कठिन परिश्रम सत् तुमर जीवन एक शून्य संघर्ष रे परिणत होइछि। जदि तुमे एपर्यंत तुमर जीवन रे सफलता हासिल करि पारि नाह, तेबे मोर बंधुगण एहा पछरे कारण हेउछि। एहा तुमर भाग्य नुहे किंबा केवल भाग्य नुहे। एहार प्रकृत कारण जणे निर्दिष्ट संपर्कीयंक सहित अछि, जे तुमको गरीबी आड़कू टाणिबा पई निरंतर तंत्रमंत्र गुप्त रीतिनीति व्यवहार करुछंती। एही संपर्कीयंक ठारू निजकू रक्षा करिबा संपूर्ण गुरुत्वपूर्ण। जेतेबेले तुमर निज परिवारर सदस्य माने दिनराति परिश्रम करंती, केवल सेमानंकर समस्त कठिन परिश्रम विफल हेबा देखिबा पई तुमर पड़ोसी किंबा अन्य संपर्कीय माने सर्वनिम्न प्रयास रे विपुल संपत्ति संग्रह करुथिबा परि मने हुई। तुम चारि पाखरे थिबा अन्य समस्ते जीवन रे उन्नति करुथिबा परि मने हुए, किंतु तुमे जेउठारे आरंभ करिथिल सेठारे ही अटकी रहिछ। हठात तुम घरर समृद्धि बंद होई जाइछि एवं टंकार प्रवाह बंद होई जाइछि। बंधुगण प्रति मासरे टंका आसीपारे, किंतु एहा तुमर आंगुठीरु शीघ्र खसी जाए। एहार कारण केवल प्रयासर अभाव नुहे, बरं कारण जणे संपर्कीय तुम घरर लक्ष्मी धन एवं समृद्धि को बंधन करिछंती किंबा फसाई देइछंती। प्रायतः बंधुगण एपरी दूषित कार्य कौनसी बाह्य शत्रु द्वारा करा जाए नहीं।
ବରଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯିଏ ତୁମକୁ ହସରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଗଭୀର ଦୂଷିତତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏପରିକି ପାରିବାରିକ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରହିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏପରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିବା କେହି ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଖୁସିକୁ ବାନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆମ ଖୁସି ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆମର ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପୂଜା କରିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ କଳାଜାଦୁର ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସବ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପର୍ବକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି କେବଳ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଅତୀତରେ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ସଂଘର୍ଷ ପାଲଟିଛି। ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଛି, ଯେପରି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେହି ଧନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମନା କରିଦିଏ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମାତ୍ର 500 ୟୁନିଟ୍ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଜଣେ ଈର୍ଷାଳୁ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଈର୍ଷର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏବେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରହିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ
एपरी अनुभव हुए जेपरी सेमाने कौनसी अदृश्य शक्ति हाथरू खसी जाती। घरे आवश्यक समस्त जिनिस थिबा सत् अभावर वातावरण आरंभ हुए। बंधुगण, यह कौनसी साधारण परिस्थिति नुहे, बरं तांत्रिक दृष्टिकोणरू एहाकू लक्ष्मींक बंधन, धनर देवी बोली कुहा जाए। मु बुझाइबाकू चाहूछि, जेतेबेले जणे व्यक्तिंक घरर लक्ष्मी समृद्धि एही प्रकारे बंधा होई जाए, सेतेबेले सेमानंकर कठिन परिश्रमर फल अपूर्ण रही थाए। मु आपनंकू एक उदाहरण देउछि। धरा जाऊ आपण संपूर्ण समर्पणर सहित एक कार्य हाथकू नेइछंती, एहाकू समाप्त करिबा पई मास मास बिताइछंती। जेपरी काम शेष हेबाकू जाउछि एवं आपण एहार फल पाइबाकू जाउछंती, आपणंकर समस्त प्रयास हठात शेष मुहूर्तरे विफल होई जाए। प्रकल्पटी संपूर्ण नष्ट होई जाए एवं आपणंकू आपणंकर श्रमर कौनसी प्रतिदान मिले नहीं। मासगुड़िक एपरिकी वर्ष वर्ष धरी कठिन परिश्रम पानी रे पड़ी जाए एवं आपण संपूर्ण खाली हाथरे रही जाती। किंबा हुएत आपण एक कंपनी रे काम करिछंती, एक मास पई कठिन परिश्रम करिछंती, किंतु जेतेबेले दरमा आसे, जेउ मुहूर्तरे आपणंकू आपणंक श्रमर रोजगार संग्रह करिबाकू पड़िबो, एपरी किछि घटे जहा आपणंकू सेही मासर दरमा पाइबारु मध्य बाधा दिए। जदि एपरी घटना घटे, तेबे बुझंतु जे आपणंक घरर लक्ष्मी बंधा होई जाइछि एवं आपणंक श्रमर फल अटकी रहिछि। आपण जेते चेष्टा कले मध्य आपण आर्थिक स्थिरता किंबा सुख प्राप्त करि परिबे नाही। तुमे ऋण चक्ररू मुक्ति पाई पारु नाह। वर्ष वर्ष बीतीगला, तथापि तुमर ऋण दिनकू दिन बढ़िबारे लागिछि। पुरुणा ऋण परिशोध करिबा पई तुमे एक नूतन ऋण नेबाकू बाध्य हेउछ एवं ऋणर बोझ दिनकू दिन अधिक भारी हेउछि। बंधुगण, जदि तुमे केवल खाइबा पई टंका धार करिबाकू पड़ुछि, तेबे तुमे बुझिबा उचित जे केही जणे तांत्रिक रीतिनीति किंबा कला जादू व्यवहार करी तुम घरे एही असुविधागुड़िकू जानिशुणी आयोजन करिछि। मु तुमकू एहा कहिबाकू चाहे, साधारणतः जणे बाहर लोक, जणे दूर शत्रु एपरी दूषित कार्य लिप्त हेब नाही। जणे अपरिचित व्यक्ति काहींकी चिंता करिब? सेमाने तुमर घरर लक्ष्मी को बांधिबाकू काहींकी कष्ट करिबे? बंधुगण, एपरी दुष्ट कार्य प्रायतः सेही व्यक्ति द्राही हुए जी तुमर सबुठारु निकटतर। तुमर सबुठारु निकटतर लोकमाने हुएत जणे पड़ोसी किंबा जणे संपर्कीय प्रायतः एपरी दुष्ट कार्य करिबाकू सक्षम। सेही निर्दिष्ट संपर्कीय जी बाह्य भावरे हसुथाए, तुमर मुहरे तुमको प्रशंसा वर्षा करिथाए एवं तुमर दुख समय रे तुम सहित एकता प्रदर्शन करिथाए। से तुम घर को चा पीबाकू आसंती एवं स्नेहरे तुम पिलामानंक मुंडरे हाथ रखंती, किंतु तांको हृदयर गभीरतारे क्रोध एवं ईर्षार भावना वृद्धि पाए। सेथिपाई से एपरी आचरण करंती। जेतेबेले एपरी भावना जणे संपर्कीयंक भितरे जाग्रत हुए, जेतेबेले एही अनुभवरू उत्पन्न हुए जे तांको घरे सबु किछि भलो चलिछि, तुमर घरे जिनिसगुड़िक ठीक भावरे चली नाही, सेमाने नकारात्मक शक्ति व्यवहार करिबाकू आग्रही होई पारंती। उदाहरण स्वरूप कल्पना करंतु जे आपणंकर जणे आर्थिक समस्यार सम्मुखीन हेउथिबा संपर्की आपणंक घरकू आसिछंती। आपणंक परिवाररे सुख एवं समृद्धि, धनर प्रचुरता एवं साधारण कल्याण देखि से आभ्यंतरीण ईर्षारे जळिबाकू आरंभ करंती। से निजकू भाबंती, सेमानंकू देखंतु, सेमानंक पाखरे समस्त आराम एवं सुविधा अछि, जेतेबेले मो पाखरे किछि नाही। फलस्वरूप से आपणंक प्रति गभीर क्रोध रखिबा आरंभ करंती। किंबा अन्य एक परिस्थिति विचार करंतु, आपणंक परिवारर केही जणे भल चाकिरी पाई पर्याप्त रोजगार करिबा आरंभ करंती। धीरे धीरे खुशी आपणंक घरकू व्यापी जाए एवं सबुकिछि ठीक हेबा आरंभ करे। तथापि जणे संपर्कीय गस्त करंती एवं देखंती जे आपणंक परिस्थिति रे यथेष्ट उन्नति होईछि, जिनिसगुड़िक संगठित हेउछि, धन प्रवाहित हेउछि, तुमर जीवनशैली रे उन्नति हेउछि एवं हुएत तुमे एक नूतन घर मध्य पाउछ। तुमर सफलतार एही संकेत गुड़िक तांको पई आखिरे विरक्त होई जाए, जहां से केवल देखि परिबे नाही। तापरे से कौन करंती?
से विभिन्न कपटपूर्ण पद्धति व्यवहार करती, जेपरिकी तंत्रमंत्र, गुप्त पूजा किंबा कला जादू। से तुमर घरर सुरक्षा देवता, कुल देवता को बांधिबाकू चेष्टा करिपारे किंबा तुम घर भितरे थिबा खुशी को दमन करिबाकू चेष्टा करिपारे। एही व्यक्ति कोनोसी बाहानारे तुम घरे प्रवेश करिबो, भेटिबा पई एक जुक्तियुक्त बाहाना खोजिबो एवं गुप्त भावरे तुमर प्रार्थना गृह, पूजा घर भितरे गुप्त पूजा करिबो। से कला जादू व्यवहार करी तुमर पिलामानंको आड़कू एही अंधकार पूजा निर्देश देइपारे किंबा तुमर घरर मुख्य मुख्य रोजगारक्षम को मध्य टार्गेट करिपारे। बंधुगण, एपरी परिस्थिति रे जणे अत्यंत सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। जदि आपण आपणक घरे हठात एपरी अद्भुत घटना घटुथिबा देखंती, जदि आपणकर समस्त प्रयास हठात विफल हेबाकू आरंभ करे किंबा आपणक परिवारर मुख्य अर्जयकारी हठात असुस्थ होई जानती किंबा जदि टंका आसीबा हठात बंद होई जाए, तेबे आपणको बुझिबाकू पड़िबो जे केही जणे प्रकृतरे आपणको विरुद्धरे एपरी घृण्य एवं दूषित कार्य करिछंती। से नकारात्मक शक्तिर आश्रय नैछंती। तंत्रमंत्र किंबा सरल बंधन विधि व्यवहार करी से आपणक घरर समृद्धि को दमन करिछंती। एबे बंधुगण, आपण एहाकू किपरि चिन्हिबे? ध्यान देई सुनंतु। लक्ष्मी बंधन, धन बंधन र सबुठारु गुरुत्वपूर्ण लक्षण हेउछि जे हठात सबुकिछि अटकी जाए किंबा पछकू हटिबाकू आरंभ करे। अन्य शब्दरे गतकाली सफलतार सहित समृद्ध हेउथिबा एक व्यवसाय किंबा चाकिरी हठात क्षति सहिबाकू आरंभ करे। कार्यस्थल रे पदोन्नति स्थगित होई जाए। आमे निर्दिष्ट आशा रखिथाउ, एक निर्दिष्ट उत्सरु टंका पाइबाकू आशा करू किंबा पदोन्नति आशा करू एवं आमे एही आशागुड़िकू बड़ विश्वास सहित धरी रखू। तथापि जेतेबेले शेषरे सेही लक्ष्य हासिल करिबार मुहूर्त आसी जाए, जहां आमे तीव्र आग्रह सहित चाहूछु एवं जेपरी एहा आम हातरे थाए, सेही मुहूर्तरे एहा प्राप्त हेबाकू जाए, एक मंद दृष्टिर प्रभावरे ताहा छड़ाई निया जाए एवं आमे एहाकू संपूर्ण भावरे पाइबारे विफल हेउ, ताहा केते जंत्रणादायक। जदि एहा आपणक सहित घटुछि, जदि शेष मुहूर्तरे आपणक इच्छार वस्तु आपणकू एड़ाई दिए, तेबे बुझंतु जे जणे संपर्की आपणक घरर प्रगति एवं समृद्धि को बंधा करी देइछि। आपण आपणक चाकिरी एवं व्यवसाय रे क्षति सहुछंती। बंधु माने आपण जेउठाकू बुली जानती, आपण पराजय एवं अपमानर सम्मुखीन हेउछंती। गोटिए समय थिला जेतेबेले तुमर नाम सबुठी प्रतिध्वनित हेउथिला एवं तुमे प्रत्येक प्रयासरे उत्कर्षता हासिल करिथिला। हुएत तुमर एक अनन्य कलात्मक प्रतिभा थिला किंबा तुमे तुमर कलार जणे निपुण थिला। तथापि जदि तुमे एबे देखुछ जे तुमे करिथिबा प्रत्येक कार्य भूल होई जाए, जेतेबेले पूर्वरु तुमे आखि पिछुलाकी जेकोनोसी काम समाप्त करिपारिबो, किंतु एबे 100 चेष्टा परे मध्य फलाफल तुमर पूर्व मानदंड ठारू बहुत कम, तेबे एहा बुझ बंधु, केही जणे ईर्षा हेतु तुमर हातर दक्षता एवं प्रतिभा को बांधी रखिछि। बंधुगण, मु तुमको कहिबाकू चाहे, टंका प्रकृतरे तुम हातरे आसीपारे। उदाहरण स्वरूप धरा जाऊ तुमर दरमा मासर प्रथम दिनरे आसी थाए, जहाँ तुमको संपूर्ण मास पाई प्रतिपालन करिबा पाई एवं किछि संचय करिबा पाई उद्दिष्ट। तथापि मात्र 2-4 दिन मध्यरे जटिलता सृष्टि हुए, हुएत परिवारर केही असुस्थ होई पड़े किंबा एक अत्यावश्यकीय जिनिस भांगी जाए एवं तुमर समस्त मासिक रोजगार जहाँ तुम हातरे पहुंची थिला, सेही अल्प दिन मध्यरे संपूर्ण भावरे शेष होई जाए। तापरे तुमे संपूर्ण एक मास पाई कोनोसी पांठी बाकी नथाई सामना करिछ। तापरे तुमे कौन करिब? तुमे अन्य मानंकु ऋण मागिबाकू बाध्य हेबो, साहाय्य पाई हाथ बढ़ाइब। केतेकंकु सेमानंकर अलंकार बंधक रखिबाकू पड़ी पारे, जेतेबेले अन्य मानंकु सेमानंकर कष्ट अर्जित संचय रे बुड़ी रहिबाकू पड़ी पारे। एपरी दुखद घटना घटिब। जदि एही धारा बारंबार पुनरावृत्ति हुए, जदि एहा अनेक वर्ष धरी घटुछि, तेबे बुझंतु जे एहा एक नूतन घटना नुहे, एहा एक बहु प्राचीन घटना।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି ର ପ୍ରଥା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୂଳ ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖ ପ୍ରଥମେ ଧରିବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ହେଉଛି ନବରାତ୍ରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଋତୁ ଆମ ଉପରେ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଗୁପ୍ତ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କେହି ଆମ ଉପରେ ଏପରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ତୀବ୍ର କରୁ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମର ବାସସ୍ଥାନକୁ ନବଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ 9ଟି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଘର ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ମାତା କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ? ସେ ତୁମର ଦ୍ୱାର ପାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିଛ। ଏହା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରିବାରର କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଘରୋଇ କଳହ ଦେଖାଦିଏ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୁଏ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟେ। ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ଉତ୍ସବର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଳିନ କରିଦିଏ, ଉତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଥହୀନ କରିଦିଏ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶୋକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧନ କ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଉତ୍ସବ ଋତୁର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଆମର ମୁହଁ ମନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ଆମର ମନ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଗ୍ରହ ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ନିରସ ଏବଂ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଘରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଜିଦଖୋର ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଅରାଜକତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନ ଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଈର୍ଷାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଠି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏହା ଘଟୁଛି, ତେବେ ଏହା ଘର ଭିତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଏକ ଦୂଷିତ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଦାନବ ଯାହା ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସିକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଅଭାବନୀୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହତାଶା ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା, ନିଜକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେତେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ହିଂସା ଏବଂ ମୌଖିକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ରର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଚରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟେ। ତେଣୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି
ଯେ ଛୋଟମୋଟ ମତଭେଦ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଫେରିବା, ଯାହା ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହେ ତାହା ବୁଝିବା। ମୁଁ କ'ଣ ଘଟେ ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିବାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୃଦ୍ଧି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଧନର ପ୍ରବାହ ଅବରୋଧିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱୟ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଘର, ଯାହା ଧନ ଏବଂ ଲାଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଏବଂ ଶନିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆୟ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତ ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଘର, ଯାହା ଘରୋଇ ଶାନ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ମନ୍ଦ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ବିଘ୍ନିତ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ କ୍ଲେଶ କିମ୍ବା ବାଧା ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଋଣ ଜମାକୁ ସୂତ୍ରପାତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି, ଏହି ବନ୍ଧନ କ୍ରିୟା, ବନ୍ଧନ ବିଧି କିପରି କରାଯାଏ? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯେପରିକି ଚାଉଳ, ଲୁଣ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ କିମ୍ବା କେଶର ତାଲା ନେଇଯାଏ, ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ତେବେ ଏପରି ବନ୍ଧନ କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଲେମ୍ବୁ, କଳା ସୂତା କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ପରି ଜିନିଷ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, ଯେ ଆପଣ ଏକ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଏତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବାଃ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଏବଂ ଏତେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ଯଦିଓ ଏହି କଥିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶଂସା ପରି ଶୁଭିପାରେ, ସେହି ପ୍ରଶଂସା ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜିଭ କିମ୍ବା କାଲି ଜୁବାନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନେ ହେଉଥିଲେ ତାହା ଓଲଟା ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେକ ସମୟରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ସମୃଦ୍ଧି ବାସ ନ କରୁ। ଏପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁକିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହି କଷ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ଧାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ସାପ ଦେଖେ, ମାଇକା ଜାଲ ଦେଖେ, କିମ୍ବା ମଇଳା ପାଣି କିମ୍ବା ନର୍ଦ୍ଦମା ଦେଖେ, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ ଯେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧା କିମ୍ବା ଫସି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଘରେ ଥିବା ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକ ମଳିନ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗହୀନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯଦି ସେଥିରେ ଛାଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଲିଭିଯାଏ କିମ୍ବା ଘନ କଳା ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା ଏକ ଘରେ ଘଟୁଛି, ତେବେ ପରିବେଶ ଦମନକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ସବୁକିଛି ଏକ ଭାରି ବୋଝ ପରି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆପଣ ଘରେ ରହିବାରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇବେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କେବଳ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭାରି ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ।
ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହସିବାକୁ କିମ୍ବା ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପରିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହତାଶା ଏବଂ ଚାପର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ସେହି ବନ୍ଧନର ପରିଣାମ, ଏକ ଦୁଃଖ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ପ୍ରତିକାର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥର ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫେରି ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ବାଣ୍ଟ କରିବି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଦୂଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଘରର ପରିବେଶରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ବାହ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର ନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ, ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଘର ଭିତରେ କମ୍ପନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ଜଳ ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦ୍ରବନ୍ଧରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଘରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ରବନ୍ଧରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଞ୍ଚାଳିତ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ଏବଂ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବାହ ଅବରୋଧିତ ହୁଏ, ଏହା ଦେବୀ ନିଜେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ବାଧା ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଅବରୋଧ କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ବିନା ବିଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 2ଟି ଦୀପ ଦିଆ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ତେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଘିଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ବଟର ସହିତ। ଘିଉ ଦୀପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲାଲ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବାତି ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କ'ଣ ହାସଲ କରିବ? ଘିଉ ଦୀପ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଦୀପ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପକୁ ଜଳାଇ ଦେବ। ଏବଂ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପହାରିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଷାକ, ବାସନକୁସନ କିମ୍ବା ମିଠା ଭଳି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରି ଅଜାଣତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପହାରିତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଚାରିପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯେକୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବ, କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାତିଟାରେ, ହଁ ଠିକ୍ ରାତିଟାରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ନିଅ। ଏଥିରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଅ। ତୁମେ ସିଧା ସେହି ଲେମ୍ବୁରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଥିବା ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥ ଖୋଲିଦିଅ। ଏହାପରେ ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋକରେ ରଖ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବ୍ରତଧନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ତୁମ ଘରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବ। ଯେପରି ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଖି, ନଜର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରତ କର। ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ଲେମ୍ବୁ ଘେରି ତୁମକୁ ତୁମ ଘରୁ ଦୁଷ୍ଟ ନଜର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଖରାପ ନଜର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଯତ୍ନର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ମତାମତ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।